سیمی کا یکدم عشق حاصل میں چلے جانا، اس کو حاصل کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر نقصان کے باوجود وہ عشق کرے گی۔ محترمہ بانو قدسیہ کا شمار پاکستان کی نمائندہ ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ بانو آپا کے نام سے مشہور بانو قدسیہ کے افسانوں کے مجموعوں میں امر بیل، دوسرا دروازہ، دست بستہ، سامان وجود اور بہت سے دوسرے مجموعے شامل ہیں، جبکہ انہوں نے ٹی وی کے لیے بھی بہت سے مشہور ڈرامے لکھے، جن میں فٹ پاتھ کی گھاس، زرد گلاب، چٹان پہ گھونسلہ، انجانے میں، سامل موڑ مہارا اور بہت سے دوسرے ڈرامے شامل ہیں۔ مگر ان کی وہ ادبی تخلیق جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، وہ ان کا ناول راجہ گیت ہے، اور اسی ناول کے حوالے سے 2012 میں ان سے کی گئی گفتگو کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہ انسان کے جینز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو آپ کے جینز میں وراثت ملی ہے، یعنی مجھے میرے جینز میں وراثت ملی ہے، وہ اب نہ ملے گی تو میرے بیٹوں میں آ جائے گی، بیٹوں میں نہیں آئے گی تو پوتوں میں۔ ہم اپنے جینز سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر میرا باپ دادا میں کوئی شاعر ہے یا کوئی لکھنے والا ہے تو پھر وہ چیز آگے آئے گی جینز میں، اور یہ بدلنے بڑی مشکل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اور اب تو اس کے باہر ریسرچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کیا ہم جینز تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ کر سکتے ہیں، اور یہی میں نے وہاں پر حرام و حلال کا تصور یہی ہے کہ وہ حرام و حلال جو ہمارے اندر تصور موجود ہے اس کو ہم کس طرح رائج کریں کہ ہمارے آنے والے بچوں میں یہ حرام و حلال کی تخصیص خود ہی پیدا ہو جائے۔ آپ کے اعمال کو، آپ کے نقطۂ نظر کو، دونوں طرح سے یہ چیز جو ہے آپ پر متاثر کرتے ہیں، آپ کے نقطۂ نظر کو، آپ کی شخصیت کو بھی، آپ کے رویے کو بھی، اور آپ کے عمل کو، سب طرح سے یہ سیمی کا یکدم عشق حاصل میں چلے جانا، اس کو حاصل کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر نقصان کے باوجود وہ عشق کرے گی، وہ اس کی تقدیر ہے، اس سے نہیں کروا سکتی۔ وہ اس اپنی تقدیر پہ تقدیر کے اپنے الجھاؤ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اس میں پھنسی سے لے کر پڑھانے، کوئی اب لوگ کہتے ہیں منطق و تیر سے انہوں نے لے کر بنا، ایسی کوئی بات نہیں، میرے سے وہ کتاب نظر سے بھی نہیں گزری۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آتا تھا ایک طرح سے چھوٹا موٹا انکشاف ہی کہہ لیجیے، ویسے ہی میں اس کو لکھتی رہی ہوں۔ میں نے اس میں پہلے کوئی نہ نوٹس تیار کیے ہیں، نہ نتیجہ اخذ کیا ہے، نہ میں نے اس کی کوئی پلاننگ کی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ اس کا اینڈ یہ کرنا ہے اینڈ دین یو کوکڈ ٹو ریچ اوور دیئر۔ نو سچ تھنگ۔ اوکے، یہ بھی میرا ایک تصور ہے، جو غالباً میرا ہی تصور ہے کہ عورت کے اندر جو محبت ایک مرتبہ کھڑا ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ میں یہ بڑا لات و منات ہے، سمجھے، یہ عزا ہے۔ جو بت وہ ایک دفعہ بنا لیتی تو بڑی مشکل سے اسے توڑتی، اس کی پرستش کرتی رہتی ہے، ایک طرح سے یہ اس کے اندر کی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کی یہ توحید ہے، وہ اپنے بت کو کچھ نہیں ہونے دیتی، وہ خود ٹوٹ جائے، بے شک ٹوٹ جائے، لیکن وہ بت رکھتی ہے زندگی کے اولین عشق سے لے کے آخر تک، اس کی 7 شادیاں ہو جائیں، وہ اپنے دوسری تقدیر کے ہاتھوں کئی دفعہ مجبور ہو محبت کرنے پہ بھی، لیکن وہ جو اندر کا بت ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پوجا وہ اسی کی کرتی ہے۔ اچھا بانو بھائی، یہ ہم صرف عورت پہ لگائیں گے یا مرد پہ بھی لگائیں گے؟ مرد پہ بھی یہ عائد ہو جاتی ہے، لیکن مرد پہ کم، کیونکہ مرد اپنے جسمانی تعلقات کے اوپر بہت مجبور ہے، اس کی محبت جو ہے اس کے جسم سے جاگتی ہے اور جسم سے اسی سو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس جب میں تک وہ کسی مرد کو اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے، وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ رہتا ہے، جو ہی اس کی دلچسپی اس کے جسم میں ختم ہو جاتی ہے، تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرد پہ
2 3 बीवियां हलाल कर रखी हैं। अल्लाह ने हलाल क्यों की उसको? उसने बनाने वाला है उसे इंसान की नेचर का। वो कहता है कि ये आदमी जब एक से तंग आ जाएगा तो फिर ये हराम खाने पे मजबूर होगा, तो मैं इसके लिए निकाह या शादी हलाल करता हूँ। तो तुम कर सकते हो 2 3 4, उसके लिए खुद ही जाए। इसका औरत को भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो कहे भी मेरे जिस्म से थक गया, अब मैं पहले मैं अच्छी भली नौजवान दुबली पत्नी थी, अब 4 बच्चों के बाद मेरा जिस्म इस काबिल नहीं है कि इसको ड्राइव कर सके। समझ गए ना? तो फिर क्या औरत को प्लेयर का इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अल्लाह ने बनाया हुआ है बानो आपा? जी नहीं, उसको तख्लीक के तौर पर, उसे तख्लीक करने वाली बनाया। वो इसमें अपना दिल भी लगा बैठती है, उसको अपनी तख्लीक में अल्लाह ने शामिल कर। लेकिन अगर हम वो जो प्रेम जल एक कहानी है आप जी उसमें देखते हैं तो वो यानी अभी भी मैं नहर से होके आ रहा था और उसके सारे के सारे जो दरख्त हैं वो उसके आंसुओं से लगे हुए हैं, यानी ये जी। तो वो फिर मर्द की वहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए मर्द की, मैंने कहा ना आपसे, उसकी उस औरत के साथ वो जो सेक्शुअल डिजायर है वो पूरी नहीं हुई और वो उसकी ज़िंदगी से निकल गई। अब वो बुत उसके दिल में नहीं। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है ना? अगर तो उसकी सेक्शुअल डिजायर पूरी हो गई है और वो से ही थ्रू विद हर, वो मोटी थकू उसके घर में रहती है, तो वो उससे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से सेक्शुअल डिजायर पूरी नहीं हो सकी तो फिर वो लड़की उसके दिमाग में पेश आई। तो बानापा औरत ये बीवी खास तौर पे ये जानते हुए, अब सारी औरतें या बीवियां वो अतियां नहीं होती हैं जो बिल्कुल नक्श अगर बात जो घर से जाते हुए घर को भी नहीं देख रही, बेटा भी उसने जम्बा को पकड़ा दिया है। हाँ जी, और वो सारी औरतें या बीवियां मॉडर्न जो है वो तो लड़ती है ना जी। वो जैसे हवा के नाम में आपकी पूरी जो स्पीच है पहले वाली, वो तो लड़ती। तो औरत फिर किस उसकी कौन से जज्बात के तहत एक हस्बैंड के साथ रहेगी? जी देखिए, औरत सिर्फ बच्चे के सहारे अपनी शादी को गुजारती है, सिर्फ बच्चे के साथ, ममता के साथ, अल्लाह की तकलीफ में शामिल होने के साथ। वो जानती है जो मेरा सफ़र है वो अल्लाह की तकलीफ से वापस है। तो आप वो मर्द के सहारे तो नहीं, वो मर्द तो मैंने आपको बता दिया उसका एक ही बुत। तो बनो अब आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मर्द जो है वो है ही बेवफा। ये लफ्ज़ यहाँ ये आप गलत लफ्ज़, ठीक है? बेवफाई का चार्ज उस पर लगाते हैं, बेवफाई का चार्ज उस शख्स पे लगाते हैं जो दानिस्ता तौर पर किसी को छोड़ दे। दानिस्ता तौर पर, लफ्ज़ दानिस्ता पर जोर दे। वो शख्स जो नादानिस्ता कुछ काम करता हो उस पर कोई चार्ज नहीं। तो बनो भाई ये कौन डिसाइड करेगा ये दानिस्ता था? ऊपर वाला। हम तो नहीं डिसाइड कर सकते। हमारे अमाल का जो दिल ने देखा है रोज़े जो, वो क्या है? वो यही दिखाने के लिए कि तेरी नीयत ये थी। इसका सारी चीज़ का दारोमदार नीयत हो। नीयत पाक साफ है तो चाहे आप 7 गुनाह कर लीजिए कुछ भी नहीं बनेगा। और नीयत साफ नहीं है तो अच्छाइयाँ करते चले जाइए, अच्छाइयों में शामिल नहीं। मोहतरमा बानो कुदसिया का शुमार पाकिस्तान की नुमाइंदा अदबी शख्सियात में होता है। बानो आपा के नाम से मशहूर बानो कुदसिया के अफसानों के मजमूओं में अमर बेल, दूसरा दरवाज़ा, दस्त बस्ता, समान वजूद और बहुत से दूसरे मजमूए शामिल हैं। जबकि उन्होंने टीवी के लिए भी बहुत से मशहूर ड्रामे लिखे जिनमें फुटपाथ की घास, जर्द गुलाब, चट्टान पे घोंसला, अनजाने में, सामल मोड़ मुहारा और बहुत से दूसरे ड्रामे शामिल हैं। मगर उनकी वो अदबी तख्लीक जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया वो उनका नावल राजा गीत है। और इसी नावल के हवाले से 2012 में उनसे की गई गुफ्तगू का कुछ हिस्सा
آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔